નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો આજના મુખ્ય સમાચાર। રાજ્યમાં આજથી આગામી 2 દિવસ અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે હવામાન વિભાગે અનેક જિલ્લાઓમાં રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે। ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વચ્ચે માછીમારોને આગામી 3 દિવસ દરિયો ન ખેડવાની सूचना આપવામાં આવી છે। दिया गया है लाइट टू मॉडरेट हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा 1 से 27 तक। और लेकिन आज और कल के लिए हेवी टू वेरी हेवी विथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग भी दिया गया है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आज रेड वार्निंग में जा रहा है, एक्सट्रीमली हेवी नवसारी और वलसाड रेड वार्निंग के साथ आइसोलेटेड का दुक्का स्थानों में हल्का से मतलब रेड वार्निंग दिया गया है एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का। और ऑरेंज वार्निंग जो डिस्ट्रिक्ट दिया गया है हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है सूरत, डांग, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली के लिए। येलो वार्निंग जो डिस्ट्रिक्ट दिया गया है गुजरात रीजन में पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा और बहरूच के लिए दिया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में आज हेवी रेनफॉल दिया गया है येलो वार्निंग के साथ अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद और दीव के लिए दिया गया है। कल भी हेवी टू वेरी हेवी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है। जो रेड वार्निंग जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट आ रहा है नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली के लिए दिया गया है। वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग ऑरेंज वार्निंग के साथ दिया गया है छोटा उदयपुर, सूरत, नर्मदा, डांग और तापी के लिए दिया गया है। और येलो वार्निंग साबरकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, बड़ौदा एंड भरूच के लिए दिया गया है। इसके साथ कोस्टल में आज जो पवन का दिशा है मेनली दक्षिण पश्चिम दिशा से पवन चलेगा, स्थिति बनी रहेगी। ड्यू टू एक्टिव मानसून कंडीशन के कारण स्ट्रॉन्ग विंड चलेगी 25 से 30 नॉट। गस्टिंग जो रहेगा स्पीड 25 नॉट तक होने का संभावना रहेगा। मछुआरी भाई के लिए भी आज वार्निंग दिया गया है। इसमें जो डे 1, डे 2, डे 3 के लिए ये वार्निंग दिया गया है। इसमें दक्षिण गुजरात की जो तटीय क्षेत्र है इसमें जो स्क्वाली वेदर के साथ स्पीड रहेगा, स्ट्रॉन्ग विंड स्पीड रहेगा 45 टू 55 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टिंग टू 65 किलोमीटर प्रति घंटा होने का संभावना रहेगा स्क्वाली वेदर के साथ। और उत्तर गुजरात में जो तटीय क्षेत्र है उसमें स्क्वाली विंड के साथ, स्ट्रॉन्ग विंड के साथ इसमें जो स्पीड रहेगा 45 टू 55 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टिंग स्पीड रहेगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा होने का संभावना रहेगा। इसमें आज सिग्नल भी लॉन्च किया गया, LC3 सिग्नल होस्ट किया गया। दक्षिण गुजरात की जो कोस्टल एरिया उसमें LC3 सिग्नल होस्ट किया गया है। अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट वेदर सिस्टम है अपर या साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी दक्षिण पश्चिम राजस्थान और होते हुए एरिया में बिटवीन 3.1 एंड 4.5 किलोमीटर ऊंचाई में बने हुए हैं। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए है पश्चिम मध्य अरब सागर सटे हुए कोस्टल आंध्र प्रदेश। इसका ये 3.1 एंड 5.8 का बीच में बने हुए ये ट्रफ लाइन अभी बने हुए हैं। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा वेस्ट सेंट्रल बे बंगाल के ऊपर बने हुए और हमारा जो इधर साउथ वेस्ट राजस्थान में बने हुए ये ट्रफ लाइन अभी पास कर रहे हैं साउथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साउथ राजस्थान एंड देन गुजरात बिटवीन 3.1 एंड 5.8 किलोमीटर का बीच में। और अभी जो हमारा रेनफॉल का स्थिति है 191 mm बारिश हुआ है। जो राज्यों का बारिश होना चाहिए था 277.7 mm बारिश होना चाहिए, -31%। દિલ્હીમાં કોકરોચ જનતા પાર્ટીની જંતર મંતર પર શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન યથાવત છે। સોમવારે પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ થતાં અનેક લોકો ઘાયલ થયા હતા। ત્યારબાદ પોલીસે જંતર મંતર ખાલી કરાવ્યું હતું। ભારે ભીડને કારણે અનેક મેટ્રો સ્ટેશનો થોડા કલાકો માટે બંધ રાખવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે હિંસા અને તોડફોડ મામલે પોલીસે FIR પણ નોંધાવી છે। દિલ્હીના જંતર મંતર ખાતે સોનમ વાંગચુક દ્વારા જે અમરનાથ ઉપવાસ આંદોલનનો બિગલ ફૂંકવામાં આવ્યું એ વિદ્યાર્થીઓના જે નીટની પેપર લીક કાંડ થયું અને સમગ્ર ભારતની અંદર વિદ્યાર્થીઓમાં જે આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો એના પ્રતિસાદ રૂપે એનો અવાજ બનવા માટે સોનમ વાંગચુકે અને વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય અપાવવા માટે
એવા શુભ આશયથી જ્યારે દિલ્હીના જંતર મંતર ખાતે અમરનાથ ઉપવાસ આંદોલન કર્યા ત્યારે સમગ્ર દેશમાંથી એમને મોટા ભાગનો સપોર્ટ મળ્યો. પણ આ આંદોલન પાછળ જ્યારે કોકરોચ જનતા પાર્ટી એટલે કે CJPના જે અધ્યક્ષ છે અભિજીત દીપકે, તે આમ આદમી પાર્ટીનું પીઠું છે, તે જગજાહેર વાત છે અને તે સાબિત પણ થઈ ચૂક્યું છે. જ્યારે આ અભિજીત દીપકે આ મુવમેન્ટમાં જ્યારે આ બધું કર્યું ત્યારે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક રાજકીય ઇન્વોલ્વમેન્ટ વધી ગયું અને એકંદરે એવું થયું કે કુમાર કામરા, અરુંધતી રોયે તો ભૂતકાળમાં એવા ઓન પેપર સ્ટેટમેન્ટ આપેલા છે, કાશ્મીર ભારતનો અંગ જ નથી. આવા કુમાર કામરા કે જેમને પ્રભુ શ્રી રામ ઉપર વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી વ્યંગ કર્યો ત્યાં દિલ્હીના જંતર મંતર ખાતે, અને અરવિંદ કેજરીવાલ પણ ત્યાં સાક્ષાત પ્રગટ થઈ અને જે રીતે રાજકીય આ ઘટનાને, આ આંદોલનને જે વરવું સ્વરૂપ આપ્યું તેના ફળશ્રુતિ વિદ્યાર્થીઓને અને યુવા જનરેશન એટલે કે જેનજીને ગેરમાર્ગે દોરવાનો આ હિન્દ કૃત્ય થયું છે, તેને હું સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢું છું. સોનમ વાંગચુકની પ્રતિષ્ઠા એટલી બધી, એમનું વ્યક્તિત્વ એટલું પ્રતિષ્ઠિત છે, સમગ્ર ભારતના દરેક ખૂણે તે પ્રચલિત વ્યક્તિત્વ છે અને તેમની નિષ્ઠા સામે ક્યારેય કોઈ સવાલ ન હોઈ શકે. પણ જે અરવિંદ કેજરીવાલ, કુમાર કામરાન, અરુંધતી રોય જેવા રાષ્ટ્ર વિરોધી તત્વો જે રોકે છે અને વિદ્યાર્થીઓને જે ગેરમાર્ગે દોરી અને એમની અંદર જે ઝેર નું બી રોપી રહ્યા છે, સરકાર વિરુદ્ધ નહીં, આ નરેન્દ્રભાઈ મોદી વિરુદ્ધ જે ચડાઈ કરી રહ્યા છે, તે ક્યારેય આ દેશનો યુવા, જાગૃત યુવા ક્યારેય આ વાતમાં આવશે નહીં. અને આ માત્ર ને માત્ર હવે રાજકીય ગતકડું, રાજકીય નાટકબાજી થઈ રહી છે અને ગ્રાસ રૂટ ઉપર ક્યારેય કોકરોચ જનતા પાર્ટીને ક્યારેય સપોર્ટ નથી મળવાનો. અને અરવિંદ કેજરીવાલ અને એની આમ આદમી પાર્ટીને સમગ્ર દેશે એને ઉખાડી ફેંકી છે લોકશાહીની અંદર. તાજેતરની મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં રાજકોટની અંદર પણ અરવિંદ કેજરીવાલની આમ આદમી પાર્ટીના સુપડા સાફ થયા હતા અને એમના 60 થી વધુ ઉમેદવારની ડિપોઝિટ પણ અહીંયા રાજકોટમાં પણ ડૂલ થઈ. એટલે પ્રજાએ જ્યારે એમને સંપૂર્ણ જાકારો આપ્યો છે ત્યારે જેનજીને ગેરમાર્ગે દોરી અને આક્રમક આંદોલન કરવાના ઓલા ખોટા મનઘડત ઓલા કરી અને જે અરવિંદ કેજરીવાલ જે રાષ્ટ્ર વિરોધી જે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, સંસદને ફૂંકી મારવાની ધમકીઓ જ્યારે મીડિયાના માધ્યમથી અભિજીત દીપકે દ્વારા આવી રહી છે, ત્યારે આ કેટલી હદે આ સંસદની અંદર ઘૂસવું, સંસદની મંજૂરી વગર સંસદ ભવનની એક કાર્યપ્રણાલિકા છે કે તેમની અંદર પ્રવેશ કરવો હોય તો ત્યાં આગવી રીતે મંજૂરી લેવી પડે. આ આતંકવાદી કૃત્ય સમાન આ કૃત્ય કરી રહ્યા છે અને આમાં કોઈ જેનજી કે યુવાઓનો વાક નથી. આ જે અત્યારના જે એમના રાજકીય જે નેતાઓ આમાં જે એનું રાજકીય હિત સાધવા માટે થઈને જે આ બધા પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, ત્યારે જેનજી પણ આમાં ગેરમાર્ગે દોરાઈ રહ્યો છે તેવું મને સ્પષ્ટપણે લાગી રહ્યું છે. નીટનું જે પેપર લીક થયું તેની ઉપર જે કોઈ આમાં જવાબદાર હોય, જે કોઈ પણ આ પેપર લીકમાં હોય, એ પણ આતંકવાદી કૃત્ય સમાન જ છે. કેમ કે વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે જે રીતના ચેડા થઈ રહ્યા છે, એમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ સુસાઇડ એટલે કે આત્મહત્યા પણ કરેલી છે. ત્યારે ભારતના યુવાનો અને એમાં ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે આ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડે ત્યારે આપણું હૃદય દ્રવી ઉઠે છે. ત્યારે આ નીટ પેપર કાંડમાં જે કોઈ આમાં સીધી સંડોવણી જેની ખુલે તેની ઉપર રાષ્ટ્રદ્રોહ જેવી કલમ લાગી અને હું તો ત્યાં સુધી કહું છું કે બંધારણીય રીતે અને કાયદાની કલમે આવા લોકોને ફાંસીના માછડે પણ લટકાવવાથી આપણે હિચકાટ અનુભવો ન જોઈએ. બીજી તરફ ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 165 તાલુકામાં નોંધપાત્ર વરસાદ વરસ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે, જેમાં વલસાડના પારડીમાં સૌથી વધુ 8 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. તાપી, નાના પૈડા, ચીખલી, ધરમપુર, નવસારી, સુરત અને ડાંગ સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ વરસતા જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. અવનવા સમાચાર જોવા માટે રાજકોટ ટાઈમ પેજને ફોલો કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો. નમસ્કાર.